अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ 10 ਮੁਹर्रम ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 10 ਮੁਹर्रम ਮੁਹर्रम ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨਾ ਵੇ ਔਰ 10 ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮੁਹर्रम ਤੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ कैफियत होंदी है सारियां दी। और स्पैशली 10 मुहर्रम नूं हज़रत इमाम हुसैन ने जिहड़ी मिसाल कायम की सच्चाई दी और हक ते डटे रहन दी, वो रहती दुनिया तक कायम रहनी है। उन्होंने जिहड़ी शहादत नसीब हुई, वो शहादत जिहड़ी है तमाम शहादतां तो बिल्कुल उपर है, क्योंकि उन्होंने शहादत ऐसी सी कि उन्होंने एक वाहिद शहादत सी कि जो इंसान शहीद होंदा वे शहादत का रुतबा तो मिलता ही है, लेकिन यह शहादत ऐसी सी कि वो जिंदगी विच ही उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मतलब पता चल गया सी कि मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा प्यारा नमासा हक की राह विच शहीद हो जाएंगे। और उन्होंने पता सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बड़े आपदीदा सन। और फिर उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैनू दसिया फरिश्ते ने कि तेरा प्यारा, तेरा लाडला, तेरे अपने ही लोग एक दिन उन्होंने शहीद कर देंगे। तो उन्होंने फिर वो फरिश्ते ने क्या, अगर तुम कहो तो मैं तुम उत्थे दी मिट्टी भी लिया के दिखा देना वा। तो उन्होंने मिट्टी मंगवाई, वो खून तो तारों मिट्टी सी जड़ी उन्होंने लिया के उन्होंने दती गई। तो बहुत बड़ा जिगरा सी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना प्यार करते सन बच्चियां दे नाल। और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन तो उन्होंने नमाज़ पढ़ते उन्होंने पिठ ते चढ़ जाते सन, तो वो उसी तरह सजदे विच जाते सन। इन्ना ज़्यादा बच्चियां नाल शफकत मुहब्बत करते सन। और उन्होंने हुक्म भी दिता कि बच्चियां नाल शफकत ना पेश आवो, लेकिन वो उन्होंने प्यारे नबी दे प्यारे उन्होंने जिगर गोशे उन्होंने नाल फिर जो उन्होंने शहादत नसीब हुई, बस अल्लाह ने उन्होंने रुतबे जड़े ना बुलंद करने सन। तो दुनिया विच जड़े असी आम लोग हाँ, लेकिन वो लोग खास लोग अल्लाह दे जड़े मंजूर नज़र जिन्होंने कहते हैं कि वो अल्लाह ताला ने उन्होंने इन्हां कुर्बानियां लई है, इन्हां अजीम चीज़ लई चुनिया गया शहादतां लई, वो आम बंदा नहीं हो सकता। ये जो अल्लाह नबी नबूअत देंदा वे, फिर नबियां दे इम्तहान भी होंदे ने, फिर उन्होंने ना इसी तो अज तक जिंदा ने कि वो फिर किसी न किसी हवाले दे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इन्ना हुक्म मनते ने, इन्ना उस राह ते चलते ने, इन्ना करते ने कि जड़ा वो फिर उन्होंने एक खास मुकाम अता होंदा रहंदी दुनिया तक उन्होंने खास मुकाम मिलते हैं। तो वो तुसी देख लो हज़रत हुसैन जड़े ने उन्होंने जड़ी शहादत उन्होंने मिली, तो वो तमाम शहादत तो इसी तो अफजल है ना कि वो की कहते हैं उन्होंने बिल्कुल उस गल ते डटे रहे, अपने गल तो हटे नहीं। प्यासे भुखे प्यासे प्यास की शिद्दत जड़ी सी जान कट रही सी लोगों की, पर एवे कि वो कह रहे सन कि नहीं जी असी अपनी गल ते कायम हाँ। इस तरह करना आम बंदे दे बस की गल नहीं है। जिन्होंने अल्लाह चुनता हो इन्हां चीज़ों लई वो ही होंदे ने। ते असी सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तमाम उन्होंने जिहड़े घर वाले ने, जिहड़े उन्होंने जिन्ने अफराद ने सब की इज्जत करने सारियां नूं असी उसी तरह ही करने। असी बचपन च भी देखिया कि मुहर्रम के हवाले दे नाल भी खास एहतमाम होंदा सी, खाना बनाया जाता सी, तकसीम किया जाता है। अज भी साड़ी ये रवायात बरकरार ने कि ख़त्म होंदे ने और लोग बड़ा पका के खाना तकसीम खास कर हलीम बनाई जाती है और वंडी जाती है। क्योंकि करबला के मैदान भी जिन्हें क्या सी जिहड़ी चीज़ जिहदे कोल हैगी है लै वो इत्थे लिया के पका लो, किसी को दाल सी किसी को कुछ सी, और सारिया ने पा दिता और फिर सब बनाते सन खाना। तो इस तरह फिर वो एक डिश जी बड़ी मशहूर है उस हवाले के नाल भी कि लोग जोड़े बना के तकसीम करते हैं। मुहर्रम में पानी दियाँ सबीलां लगदियां ने, जगह जगह पानी पिलाया जाता है, पानी पिलाने का बहुत सवाब है। और लोग शरबत भी दुध वाला बना के पिलाते हैं, मतलब उस दिन बहुत एहतमाम किया जाता है हर हवाले के नाल। तो वो असी भी साढ़े भी बचपन दियाँ यादां ही ने कि साढ़े माँ बाप जोड़े ने वो भी बस सादे सुदे जोड़े लोग सन, पर है भी मुहब्बत और अकीदत जड़ियाँ ने उन्होंने किसी तौर घट नहीं ने
ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਗਰ ਗੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ बेटी ਦੇ हवाले ਦੇ ਨਾਲ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, 10 ਮੁਹਰਮਦਾਰ ਲੋਕ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤਾ, ਅਕੀਦਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। तो शब्बीर हुसैन साहब ने मैनू कल कुछ अशार भेजे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के हवाले दे नाल मैं लिखे ने। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तुसी अगर पढ़ दवो तो चंगा होएगा, क्योंकि मैं बड़े दिल दे नाल लिखे ने। मैं उन्होंने क्या कि मैं ज़रूर पढ़ांगी, क्यों नहीं पढ़ांगी जी। जो तुसी अकीदतां ने, हर एक दी अकीदत ऐ नहीं कह सकती, मैं नहीं कह सकती कि मेरी अकीदत ज़्यादा वे दूसरे दी घट है या दूसरे दी ज़्यादा मेरी घट है। सारियां दी अकीदतां उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हां तो जुड़ी हर चीज़ के नाल ने, तो उन्हां दी जेह्ड़े आल औलाद नाल ते बहुत ही ज़्यादा ने, सब दी अकीदतां बहुत ज़्यादा ने। तो बहरहाल मैं पढ़नी हाँ उन्होंने अशार शब्बीर हुसैन साहब दे। इस देख के पढ़ना पेगा। लाजिम है कि करें हम ज़िक्र हुसैन, थाम कर कुरान व सुन्नत फ़िक्र हुसैन, नवासाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर ज़हरा हैदर, नहीं कोई और मिसल मगर हुसैन, बातिल को ललकारे जो अकेला ही, कहाँ से लाऊं ऐसा जिगरे हुसैन। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अशार तुसी लिखे ने। और सारी इस ताड़े अशार दा जड़ा वे निचोड़ है, कहाँ से लाऊं ऐसा जिगरे हुसैन। वो हुसैन जैसा जिगर कित्थों कोई लिया सकदा वे कि उन्होंने जिहड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने जिहड़ा अपनी इस्तकामत दिखाई, वो जिहड़ी अपनी गल ते सच्चाई ते डटे रहे, पूरा सिर कटवा लिया, पर एवें कि वो अपनी गल तो नहीं हटे। वो ऐसी कोई मिसाल मिल ही नहीं सकती। तो तुसी बड़े अच्छे अशार कहे, तो बड़े अच्छे लगे मैनू। बहुत सादा और आसान अल्फाज विच गल कही गई है। तो मुहर्रम के हवाले के नाल थोड़ी जी असीं अपने बचपन की याद भी शेयर कर लैनी मैं तुहाडे नाल कि जदों साडे ज़माने सन, जदों असीं छोटे होंदे सां, उदों इस तरह मज़हब के नां ते तफरीक नहीं हुंदी सी। अज मज़हब के नां ते तुहानूं तफरीक बहुत ज़्यादा नज़र आती। अफसोस के नाल कहना पैंदा वे, दिल दुखदा वे। तो वो अल्लाह ताला ने सब नूं इक्को जिहा पैदा कीता वे, पर असीं दुनिया में आके इंसान मज़हब के नां ते तफरीक और इन्ने चीज़ां असीं बना लईआं ने कि असीं इंसानियत तो बहुत दूर चले गए। साडा जिहड़ा बचपन सी, कोई मज़हब की तफरीक सानूं किते नज़र नहीं आती सी, ना दाएं ना बाएं ना इर्द ना गिर्द किते नज़र नहीं आती सी। उन्ना ही इज्जत और एहतराम असी करने सा, उन्ना ही दूसरे लोग करते सन। पर एवे कि कभी किसी एक दूसरे दे नाल इस तरह नफरत नहीं की जाती सी, किसी अकीदे के हिसाब के नाल या किसी खास उहदे नाल। हर कोई उस दिन नूं बड़े इज्जत और एहतराम नाल मनांदा सी। और मैनूं याद है जदों असीं छोटे होंदे सां, सानूं बड़ा ताज़िए देखण दा बड़ा शौक हुंदा सी।
ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀਏ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮਲੀਰ ਸੌਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀਏ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਏ ਦੇਖਣੇ, ਤਾਜ਼ੀਏ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਜ਼ੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀਏ ਦੇਖਣੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਸਾਂ ਔਰ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗਰੀਬਾਂ PTV 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ। ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਤਾਲਿਬ ਜੌਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਮਝੋ ਆਈਟਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਖਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ 10 ਮੁਹੱਰਮ, ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਕਸਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਵਾਂਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇੰਨੀਆਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਫ਼ਰਤਾਂ। ਹਰ ਤਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਰਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 4 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੁਟਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕੀਦਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਮੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਸੀਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਸਾ ਜਾਂ ਪੋਤਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਜਗਮਗ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨਾ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਜ਼ਲ ਆਪਣਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਕੀਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਮਸਲਕ ਦਾ ਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਮਸਲਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜਬੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹਸਾਸ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਕੀਦਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਹਰਮ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੀਦਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇ।